الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده ثم قال لا تظالموا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية آخر ما نزل في القرآن الكريم، وهي تحمل بين طياتها رسالة قوية، لأن الله جعلها خاتمة لأحكام القرآن الكريم من الأوامر والنواهي، ولأن فيها الوعد على فعل الخير والوعيد على فعل الشر. فمن علم أنه راجع إلى الله تعالى وأنه مجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة، وجب عليه أن يتقي الله كما يجب عليه أن يتقي اليوم الذي سيرجع فيه إلى الله، بأن يجتنب ما يجعل ذلك اليوم يوما عسيرا. وهذا اليوم هو يوم موتك، وهو بداية الرحلة إلى يوم القيامة، والقبر أول منازل يوم القيامة. في هذا اليوم نجعلك في كفنك ونجعلك في قبرك بين يدي الله، ونقول هذا عبدك جئنا به إليك لتجازيه على كل ما كان يفعله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عباد الله، من الأمور التي تجعل يوم موتنا صعبا ومن الأمور التي تجعل يوم القيامة عسيرا الظلم. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في هذا الحديث يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتقي الوقوع في الظلم، وهو كل أذى يتسبب فيه المسلم لغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا، فيأمر المسلمين بالخوف والحذر والابتعاد عنه. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب تحذيره من الظلم، وهو أنه يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه ليهتدي بسببها حتى لا يهتدي بسببها، على حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. عباد الله، كثير منا نحن المسلمين يظن في نفسه وإن لم يقل بلسانه، ويثبت عمله أن الإسلام يقتصر على العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وحضور المسجد ولبس الجلابيب والقول أنا مسلم أنا مسلم. كلا ثم كلا، الإسلام ليس هذا فقط، بل الإسلام كلية فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وحضور المسجد ولبس الجلابيب والقول أنا مسلم أنا مسلم، بالإضافة إلى غير هذه مما أمر الله به عباده المؤمنين. الإسلام دين الأخلاق العالية والآداب السامية مع الناس كلهم، وهو دين لم يفرق بين الناس ولم يمايز بينهم بالأنساب ولا الأحساب ولا بالعرق ولا باللون، وإنما التمايز بالتقوى والعمل الصالح. أيها المؤمنون، استمعوا إلى حديث نبوي شريف لتدركوا أن من اقتصر على صلاته وصيامه وزكاته دون مراعاة أمور أخرى أساسية مهمة قد يخسر أجور صلواته وصيامه وزكاته يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته،
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عباد الله، جميع أنواع الظلم حرام في الإسلام، لكن نخص بالذكر اليوم الظلم نحو الخدم والعمال والأجراء. ألم تعلموا أن الإسلام قد حفظ لهم حقوقهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. فيجب إعطاء الأجير حقه وراتبه وعدم إنقاصه، كما أنه يجب الوفاء بالعقود المكتوبة بين أرباب العمل والأجراء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ألم يبلغكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. عباد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لكن تجد بعض الناس يأتون بإخوانهم وأخواتهم من القرى إلى المدن فيعملون لهم ما اتفقوا عليه، ثم عندما يحين وقت دفع أجورهم يرفضون، لعلمهم أن الإخوان والأخوات ليس لهم من الناس من يشتكون إليه، ولا يعرفون كبار الشخصيات لمساعدتهم. لكن الله العلي العظيم يرى كل ذلك وسيجزي كل بعمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قاله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. وبعض الناس يستأجرون أجراء وعمالا ثم يظلمونهم بتأخير مستحقاتهم والمماطلة بها إلى أن تمضي الشهور العديدة وهم يطلبونها ولا يحصلون عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي تأخير القادر على الوفاء ظلم لذلك الإنسان المستحق للوفاء. عباد الله، احذروا كل الحذر من أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واحذروا كل الحذر من التكبر واحتقار الأجير والتعالي عليه وغمط الناس حقوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ومن الظلم أيضا إجبار العمال على زيادة ساعات العمل دون مقابل أو تكليفهم بأعمال شاقة عليهم في أجواء غير مناسبة. عباد الله، من حقوق العمال وجوب الإحسان إليهم. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وتحرم أذية العمال ويحرم الاعتداء عليهم باليد أو اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Louange à Allah qui s'est interdit à lui-même l'injustice et l'a rendu interdit entre ses serviteurs. Et Allah a dit: ne vous causez pas d'injustice entre vous. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans doute le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Fidèles serviteurs d'Allah, chers croyants, Allah exalté dit dans le Coran:
dans Surat Al-Baqarah, la vache, verset 281, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Allah nous dit, craignez ce jour-là dans lequel vous serez ramenés vers Allah. Ce jour-là, tout le monde recevra son salaire, sa récompense, sa rétribution, comme ce qu'il faisait dans le monde. Si c'est le bien, tu auras le bien. Si c'est le mal, tu auras le mal. Ce verset, c'est le dernier verset qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans tout le Coran, le dernier verset qu'Allah a révélé, Allah a donné au prophète Muhammad, c'est ce verset. Craignez le jour, vous serez ramenés vers Allah. Ce verset a dans son sein un message fort pour nous dire que Allah a fait descendre le Coran, les 114 chapitres, toutes les lois qui y sont, les interdits et les ordres. La dernière chose qu'Allah a révélée, il dit craignez le dernier jour. Le jour, on va te laver, on va te mettre dans ton linceul, aller te mettre dans la tombe devant Dieu, et nous allons nous débarrasser de toi. Allah, voici ton serviteur, prends-le. Tout ce qu'il faisait dans ce monde-là, le bien comme le mal, nous on n'a rien à avoir dedans. Prends-le, fais avec lui ce que tu veux. Wallahi, le verset est très fort. Ce jour-là, le dernier jour, c'est le jour de ta mort. La mort, c'est le début du voyage vers l'au-delà, le jour de la résurrection. La tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. Fidèles serviteurs d'Allah, faisons le tout possible pour que ce jour-là soit le meilleur de notre jour. Faisons le tout possible pour ne pas que ce jour-là soit le pire de notre jour. Or, les choses qui peuvent rendre ce jour-là dur pour nous, difficile pour nous, il y a aussi l'injustice. Il y en a beaucoup, mais parmi les choses qui peuvent rendre ce jour-là dur, il y a l'injustice. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde de l'injustice. Éloignez-vous de l'injustice. Car l'injustice, ce sont les obscurités le jour de la résurrection. L'injustice que tu fais aux gens là, wallahi, ça sera l'obscurité pour toi le jour de la résurrection. Dans ces hadiths, le prophète nous enseigne que nous devons tout faire pour s'éloigner de l'injustice. De ne pas causer du tort aux autres, à l'autrui, qu'il soit musulman ou pas, qu'il soit un être humain ou pas. Car en faisant cela, tu te fais du tort à toi-même. Wallahi, tu seras rétribué. Fidèles serviteurs d'Allah, beaucoup parmi nous les musulmans, pensent, même s'ils ne disent pas avec la langue, beaucoup parmi nous, les actes montrent que, selon eux, l'islam là, c'est seulement certaines adorations. Prier, jeûner, donner la zakat, porter les boubous, venir à la mosquée, dire que je suis musulman, c'est fini. C'est ce que beaucoup d'entre nous passent. Même s'ils ne disent pas avec la bouche. C'est ce que les actes de beaucoup d'entre nous montrent, même s'ils ne disent pas avec la bouche. Selon nous là, quand on dit musulman là, c'est porter les boubous, venir à la mosquée, puis c'est fini. Wallahi, l'islam c'est pas ça. L'islam ne s'arrête pas à ça seulement. Bien sûr qu'il y a ça dedans. Ce sont des piliers même de l'islam, mais ça ne s'arrête pas à ça seulement. Il y a ajouté en tout cela, prier, jeûner, donner le monde, aller à la Mecque pour faire le hajj, venir à la mosquée, porter les beaux boubous, dire que je suis musulman. Ajouté à tout cela, il y a d'autres recommandations. D'autres recommandations d'Allah qui sont aussi importantes que celles-ci. Fidèles serviteurs d'Allah, l'islam c'est une religion de spiritualité, d'adoration, de bonne moralité, le bon comportement envers les autres. L'islam nous enseigne de bien se comporter envers tout le monde, sans distinction. Celui-là vient de tel pays, de telle famille, il n'y a pas ça en islam. Celui-là, c'est un grand type. Lui-là, il n'est pas un grand type. Il n'y a pas ça en islam.
La seule chose en islam qui fait la différence entre les gens, c'est la piété, la crainte d'Allah. Celui qui craint Allah le plus là, c'est lui qui est meilleur que nous tous. Fidèles serviteurs d'Allah, chers croyants, écoutons attentivement ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre que celui qui se concentre seulement sur la prière, sur le jeûne, sur quelques actes d'adoration, wallahi, le jour de la résurrection, il va perdre. Le jour de la résurrection, il va perdre. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète demande à ses compagnons, savez-vous qui est le ruiné? Quelqu'un qui n'a plus rien, le pauvre. Est-ce que vous le connaissez? Le compagnon du prophète dit, oui, nous on le connaît. C'est quelqu'un qui n'a plus d'argent, il n'a plus de maison. C'est lui là qui est le ruiné, il est le pauvre, il n'a rien. Le prophète dit, wallah, c'est pas ça. Ça c'est dans le bas monde ici. Nous on considère les grands types, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a les belles maisons, qui a les belles voitures. Le prophète dit, wallah, c'est pas ça. Tu as trop duré sur cette vie-là, 70 ans, tu vas partir. C'est pas ça. Mais le vrai ruiné, quelqu'un qui n'a plus rien, le vrai pauvre, c'est le jour de la résurrection. Qui? Le prophète dit, parmi ma communauté, c'est-à-dire musulman, il va venir le jour de la résurrection dans son registre des bonnes actions et des mauvaises actions. Il a fait la prière, ok, c'est bon. Il a fait le jeûne, ok, c'est bon. Il a fait le hajj, le pèlerinage, ok, c'est bon. Il a donné la zakat, le monde légal, tout est bon. On va lui dire, va rentrer dans le paradis. En allant, quelqu'un va se lever. Allah, mais toi tu as dit que l'injustice est interdite, non? Allah va dire oui. Mais celui-là, il m'a insulté. Allah va lui demander, tu l'as insulté, tu ne peux pas mentir là-bas. Il va dire oui. Mais on fait comment? Il faut payer. Là-bas, il n'y a pas autre moyen de payer que les bonnes actions. On va prendre ces bonnes actions, donner à ces derniers. Il veut partir. L'autre va dire, Allah, mais moi, il m'a frappé. On prend les bonnes actions, on donne. Allah, il a arraché ma terre. On prend les bonnes actions, on le donne. Allah, il m'a tué. On prend les bonnes actions, on donne. Allah, il avait mon argent, il a refusé de payer. Et tellement que ça sera beaucoup, les bonnes actions vont finir. Il y a toujours le rang pour réclamer. Il n'y a plus de bonnes actions. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend le péché de ceux qu'il a causé du tort pour ajouter sur ses péchés. Et finalement, il n'a plus rien. Et il a beaucoup de péchés, on va le prendre pour le jeter dans le feu de l'enfer. Est-ce que nous avons bien écouté? C'est un musulman. Dans son registre là, tout était bon. Seulement qu'il a causé de l'injustice aux autres. Finalement, les actions, les bonnes actions, que c'était déjà ok, c'était bon là. On prend les mérites, on donne aux autres. Wallah, le vrai musulman doit avoir mal. Moi, je vais me lever à 4 heures. Au moment que j'avais sommeil. Le sommeil est très délicieux en ce moment. Je prends les ablutions dans la fraîcheur. Je sors dans l'obscurité. Il y a les risques. Je viens prier et puis le jour de la résurrection, on va prendre ça pour donner à quelqu'un. Non, le vrai musulman ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Fidèles serviteurs d'Allah, chers croyants, toute forme d'injustice est interdite en islam. Toute forme d'injustice. Et à qui que ce soit, on le fait. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'injustice causée envers nos subordonnés, envers nos employés, envers nos salariés, nos boys, les bonnes, ceux qui travaillent pour nous là, on leur cause de l'injustice. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fidèles serviteurs d'Allah, ne savez-vous pas que l'islam a préservé les droits aussi? Celui-là que tu le minimises, tu ne le considères pas, il travaille pour toi, toi tu es grand, tu es chef. Lui là, l'islam a préservé aussi ses droits. Est-ce que nous ne savons pas cela? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas moi prophète, hein? Allah lui-même dit que moi je vais faire palabre avec 3 personnes. J'ai déclaré la guerre entre moi, Allah et 3 personnes. Donc 3 groupes de gens. Le premier groupe, c'est celui-là qui donne la promesse par le nom de Dieu. Il dit wallah, je vais faire ça. Et finalement, il trahit sa promesse. Allah dit que le jour de la résurrection, toi et moi là, il n'y a pas là. Et que toi tu moyens Allah. Le deuxième groupe, c'est celui-là qui délibérément, il a vendu un homme libre comme un esclave. Il prend une personne libre qui n'est pas un esclave, il le vend comme esclave.
Et le dernier groupe, c'est celui-là qui emploie quelqu'un. Il prend quelqu'un pour travailler pour lui. Et il refuse de payer, de donner sa paye. Fidèle serviteur d'Allah, en islam, il est obligatoire de payer celui qui a travaillé pour nous. Nous avons des accords. Tu fais telle chose, je te paye tant. C'est obligatoire. Et il est obligatoire également de ne pas diminuer son salaire. Il est obligatoire de tenir nos engagements qu'on a fait écrit ou verbal. Car Allah exalté dit dans le Coran: oh les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Allah pas le croyant. Le croyant, il respecte toujours son engagement. Est-ce que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vous est pas parvenu? Le prophète dit: vos subordonnés, ceux qui travaillent pour vous là, ce sont vos frères. Ne les considérez pas comme des moins que rien, non. Le prophète dit: ce sont vos frères. Si Allah a fait que ton frère est sous toi, il travaille pour toi, Allah t'a rendu grand, il a fait ton frère, il est sous toi, il travaille pour toi. Le prophète dit: alors, donnez-les à manger de ce que vous mangez. Donc, nourrissez-les bien. Donnez-les à porter comme habit de ce que vous portez. Habillez-les bien. Ne les chargez pas des travaux qu'ils ne peuvent pas faire. Et s'il arrivait que vous les chargez à faire des travaux qu'ils ne peuvent pas faire, aidez-les. Regardez comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam: aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ali wa lakum wa muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Fidèle serviteur d'Allah, Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam donnait le salaire du salarié avant même que ses chiens cessent. Celui que tu as pris pour travailler pour toi, là, quand il finit son travail, avant que les chiens même cessent là, donne-lui sa paye. Or, parmi nous, il y a des gens qui prennent leurs frères depuis le village, ils les amènent en ville. Ils prennent leurs soeurs depuis le village, ils les amènent. Ils les font travailler pour eux. Il y a des accords entre eux. Le frère ou la sœur fait son travail comme il le faut. Mais lorsque le temps de la paye arrive, il refuse de payer. Parce que selon lui, celui-là c'est un villageois, il ne connaît rien. Il n'y a pas quelqu'un avec qui il peut aller se plaindre. Il ne connaît pas de grands types, il n'a pas branlon. Moi je peux te faire enfermer tout de suite, je peux te mettre en prison. Donc il est content. Il est fier de lui parce qu'il est grand. Voici quelqu'un qui est en train d'opprimer. Il ne connaît pas quelqu'un, mais wallah, il connaît Allah. Et Allah voit tout ça. Et Allah va rétribuer à chacun ce qu'il mérite. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: prenez garde de l'invocation de l'opprimé. Quelqu'un à qui tu as fait l'injustice là, le prophète dit: il faut avoir peur de ces invocations. Quand il va demander à Allah de te punir, wallahi, Allah va te punir. Aujourd'hui, tu es grand, tu as la force. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Tout ce que tu fais comme le bien là, ça va trouver toujours un moyen de te revenir. Tout ce que tu fais comme le mal aux autres, wallahi, ça va trouver toujours un moyen de te revenir. Il y en a parmi nous. Ils prennent des gens pour travailler pour eux, des ouvriers. Il y a des accords. Quand il finit, il ne paye plus. Ou bien il ne paye pas comme il le faut. Ou bien il paye en monnaie de singe, petit. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: le riche, c'est lui qui a moyen de payer le droit de quelqu'un, mais il fait lentement. C'est une injustice et tu vas payer le jour de la résurrection. Fidèle serviteur d'Allah, prenez garde de ne pas manger, de ne pas bouffer, de ne pas utiliser l'argent des gens malhonnêtement. Car Allah a dit dans le Coran:
ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, par consentement mutuel. Fidèles serviteurs d'Allah, prenez garde, éloignez-vous de vous prendre sur les autres, de te montrer supérieur en offensant ton subordonné, celui qui travaille pour toi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne rentrera jamais dans le paradis celui qui a ne serait-ce comme un poids d'atome dans son cœur de l'orgueil. Il y avait quelqu'un qui n'a pas compris ce que le prophète a dit. Est-ce que l'orgueil là, ça veut dire quoi? Il dit, prophète, mais on aime bien s'habiller, porter les beaux boubous, porter les belles sandales. Le prophète dit, non, c'est pas de ça que je parle. Quand on dit l'orgueil, c'est celui-là qui refuse la vérité et celui-là qui méprise les autres. Parmi l'injustice que nous pouvons faire à nos subordonnés, à nos salariés, il y a le fait de les obliger à faire des travaux supplémentaires sans les payer, bien sûr. Nous sommes tombés d'accord, tu travailles de 7h à 17h du soir, mais tu le fais travailler au-delà de 17h sans le payer. Ou bien tu lui exiges à faire des travaux difficiles et dans des conditions qui ne sont pas conformes. Il est obligatoire en islam de faire du bien, le bien, c'est-à-dire à part son salaire là, fais du bien à ton subordonné. C'est obligatoire en islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la nourriture que tu te donnes à toi-même, la nourriture que tu prends pour t'alimenter, c'est une aumône pour toi. La nourriture que tu donnes à ton enfant, c'est une aumône pour toi. La nourriture que tu donnes à ton épouse, c'est une aumône pour toi. La nourriture, la bienfaisance que tu fais à ton subordonné, ton employé, c'est une aumône pour toi. Il est interdit de leur causer du tort, de les bastonner, les taper, parler mal, les injures. Allah exactement nous dit dans le Coran, certes Allah commande l'équité, c'est-à-dire la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, d'actes répréhensibles et la rébellion. Il vous exhorte enfin que vous vous souveniez. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be Allah e masami ye tonyo haram nya yere kunkan. Allah ko nere Allah te tonyo ke nga haram nya yere kan. Katlanga tonyo ke akal jonyo ke haramuye. Ka fo akala nyomo tonyo. Me shira ka fati wurate ma fo Allah kene je nyomo tala. Ka shira ka fa ko tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka joni Allah ka tideni. Allah man nema kala ka baraka ka kishika ni nabi mo bay ka na somo ana je nyomo ni mo mo no la batu fata sal kamam. Allah ka jon Allah ko ko na ba ko Suratul Baqarah la aya kɛmɛ fila ani bi seegin ani kelen a ye siran lo ɲɛ aw bɛna segin ka taga di Ala ma lo min na o lo in na bɛɛ ka sara dafani bɛ d'i ma wa mɔgɔ si tɛ tɔɲɔ balima silamɛw aya laban min jigila kuranɛ kɔnɔ kumakan laban min jigila kuranɛ kɔnɔ o de ni aya in ye aya walada bale b'a kɔnɔ kuma bale b'a kɔnɔ Ala ko nga kuranɛ kɔnɔ nga kiti min bɛɛ jigin a laban min ye dɛ k'i janto lo min bɛ segin ka taa di Ala ma i bɛ ko k'i bila kasange kɔnɔ k'i t'i don kaburu kɔnɔ k'i di Ala ma ko Ala a ye nin ye i ka jɔn ni a ta a tun bɛ fɛn fɛn kɛ la ɲuman na juguman na an seko foyi t'a la an ka sira foyi t'a la Ala ye nin ye min k'i ja k'a la i bɛ di Ala ma ten de k'u ye siran nin lo ɲɛ balima silamɛw o kɔsɔn an kan k'an jija ni lo ye nɔgɔya an ye a kana gɛlɛya dɛ wallahi ni lo gɛlɛya mɔgɔ mɔgɔ ye i bɔnɛna sabu ni lo in o y'i ka saya lo ye saya kiyama tagama daminɛ le kaburu kiyama sow fɔlɔfɔlɔ le balima silamɛw ko min dɔ bɛ ni lo in gɛlɛya silama kan dɛ ka ni lo gɛlɛya adamaden kan o le ye tɔɲɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ k'i ɲɔgɔn wɛrɛ tɔɲɔ o kosɔn Alakira ko alayhi salatu wasalam a y'a yɔrɔ majɛ ka bɔ tɔɲɔ ma sabu tɔɲɔ bɛ kɛ dibikuru le ye alikiyama lo min kama tɔw bɛ tagama u ka yelen na u ka baaraɲuman yelen na e de bɛ tagama dibi la balima silamɛw an caman bɛ yen an b'a miiri hali n'an ma fɔ an da la wa an ka baaraw b'a yira hali n'an ma fɔ an da la ko silamɛya danni bɛ min ma dɛ ka seli
ka sun ka jaga ka heji ka furukiyaw don ka na misiri la ka fɔ ne ye silamɛ ye caman ka miira ye silamɛya danni bɛ nin le ma wallahi silamɛya danni tɛ nin ma silamɛya danni tɛ nin ma nin bɛɛ silamɛya dɔ le nka ka ta ka fara fɛn wɛrɛ le kan ala ye min yamaruya kɛ silamɛw ye ka jagoya silamɛw kan bɛɛ kan k'i janto o la silamɛya ye jogo diina le ɲumanya diina silamɛya ma fara kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ karisa bɔra nin kabila nin na karisa bɔra nin jamana nin na karisa bɛ nin mɔgɔ ye silamɛya m'o kɛ fɛn kelen min silamɛya ka kɛ a bɛ mɔgɔ dɔ fisaya dɔ wɛrɛ kan o de ye ala ɲɛsiranya ye ni mɔgɔ k'i dan ala ɲɛsiranya la a k'i dan fɛn bɛɛ la balima silamɛw an ye nin hadisa in lamɛn k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a miiri ko silamɛya nin dɛ a danni bɛ seli ni su ni jaga heji na misiri la forokiya don n ye silamɛ ye wallahi fo k'i ta Abu Hurairah radiyallahu anhu a bɛ nin hadisa in lakali ko ala kira ko a ka sahaba ma lon dɔw yala a ka bolo kolon la wa tɛgɛ kolon se tɛ mɔgɔ min ye sahaba ko ok an ka lɔn kɛ dɔrɔmɛ tɛ mɔgɔ min fɛ so ɲuman t'a fɛ yɛlɛkan fɛn ɲuman t'a fɛ ala kira ko wallahi ale tɛ aw bɛ min fɔra ten o ye dunuya bolo kolon de ye dunuya i ka mɛn dunuya cogo cogo san 70 san 80 a banna nka yɔrɔ min n'i ye bolo kolon ye kudayi de o ye alikiyama le o kosɔn n'a fɔra ko bolo kolon yɛrɛ yɛrɛ dɛ tɛgɛlan kolon fagandan yɛrɛ yɛrɛ alikiyama ne yɛrɛ ka manto cɛ ma silamɛ le dɛ mɔgɔ min bɛ nin na a ka baara ɲuman ni baara jugu sɛbɛnni fɛn kɔnɔ a sɛbɛnna ko a selila ok a ɲana a sunna a ɲana baraji bɛɛ b'a ye a hejila a ɲana baraji b'a ye a hejila a ye baara ɲuman bɛɛ kɛ ala b'a fɔ taa don alijinɛ kɔnɔ a tagatɔ mɔgɔ dɔ bɛ wele ko ala i ne de ma fɔ tɔɲɔ man ɲi wa ala fɔ ne le ka fɔ kɛ a ko nka karisa ka ne tɔɲɔ a ka nɛni ala b'a fɔ karisa i ka nɛni wa a b'a fɔ i tɛ se ka nkalon tigɛ walayi ala ka nɛni a sara kɛ sara wɛrɛ t'o la f'i ka baraji de bɛ taga di a ma a b'a fɔ k'a bɛ taga tuguni a b'a fɔ ala a ka n ka dugukolo gosi n na dɔwɛrɛ b'a fɔ ala a ka n ka dugukolo gosi n na dɔwɛrɛ bɛ wuli ala a ka ne faga dɔwɛrɛ bɛ wuli ala a ka nin kɛ ne la bara ɲumanw bɛ taga di hali bi jama tɔw bɛ yen jama tɔw bɛ a bɛ kɛ di mɔgɔ min i k'o tɔɲɔ o ka jurumu bɛ ta ka fara i ta kan a laban laban baraji t'a ye dɔ farala jurumu kan o b'a ta ka fili jahanama kɔnɔ ala kisi ka bɔ o ma balima silamɛw tɔɲɔ sugu bɛɛ haramuyalen ni silamɛya kɔnɔ tɔɲɔ mana kɛ sugu o sugu ye a tɛ bɛn silamɛya la nka bi kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma an bɛ kuma min kan o de y'an ka baaradenw an bɛ mɔgɔ min ta baara la o b'an bolo kɔrɔ ala ka anw fisaya olu kan se bɛ anw ye se t'olu ye an b'o tɔɲɔ min kɛ bi ka walada bɛ bolo de kan balima silamɛw yala anw m'a lɔn wa ko silamɛya k'o ka hakɛ fana tanga aw ye wa hakɛ b'o la o silamɛya fana sɔnna k'a tanga aw ye i ma ye ala kira ko alayhi salatu wasalam ko ne yɛrɛ kiy'a tɛ dɛ ala yɛrɛ jati le ko mɔgɔ saba bɛ ne ala b'o kɛlɛ ɲɔgɔn ye a mɔgɔ saba fɔlɔfɔlɔ walama a jamakulu saba fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min bɛ layiri di ni ne ala tɔgɔ ye nka t'a dafa inshallah o bɛna kɛ ten inshallah o bɛna kɛ ten i t'a kɛ ala ko kiyama ne yɛrɛ ala de b'i kɛlɛ i bɛ salala a filanan mɔgɔ min ye hɔrɔn dafani ka ta k'a feere ka kɛ jɔn ye i yɛrɛ b'a kalama cɔ a jamakulu sabanan mɔgɔ min ye dɔ ta baara la ka baarakɛden dɔ ta ka bɛn ni mɔgɔ dɔ ye sarala baara dɔ la baara banna ka ban ka tigi sara wallahi ala ko ne b'i kɛlɛ kiyama balima silamɛw diyagoya le mɔgɔ min ye baara k'i ye k'a ka sara di a ma k'a dafa yɛrɛ fana ka di a ma a bɛnna a kan cogoya min foyi kana bɔ a la wagati fana kana tɛmɛ a bɛnna fɛn fɛn kan sɛbɛnni fɛn na k'a bɛɛ bɔ a sira kan ala ko kuranna kɔnɔ aw min limaniya a y'a ka layiru fa dɛ a ka layiru min ta a sɛbɛnta o min fɔra da la o wallahi a ye layiru fa balima silamɛw yala ala kira ka kuma in ma se aw ma wa ala kira ko baaraden min b'a bolo dɛ a balimaw le a kana yɛrɛ k'a yɛrɛ fisaya o kan a balimaw le n'ala ye mɔgɔ mɔgɔ balima bila i kɔrɔ ka k'i ka baaraden ye a ladumuni ka bɔ fɛn na i bɛ min dun na kuma kɔrɔ ko a ladumuni ka ɲɛ a fɛrɛya bɔ ka bɔ fɛn na i bɛ min dun kuma kɔrɔ ko a fɛrɛya bɔ ka ɲɛ i kana jagoya baara kɛli la a tɛ se min na wa n'i nana jagoya baara dɔ kɛli la a tɛ se min na i yɛrɛ fana k'a dɛmɛ i ye farakan ka dɛmɛ i ko ye nin doni sina ta a tɛ se a kɔrɔ farakan ka dɛmɛ a y'a ta ɲɔgɔn fɛ balima silamɛw
Ibn Umar radiyallahu anhu ya lakali akola ka ko sallallahu alaihi wasallam ay barakala ka sara jama sana washiji ka jam ika mota barala abena baraka ay baraki ka bo asrala aka sara jama sana washiji ka jam nga an celabi ebi mo do soro bitaw balmota burusi kono so kanano ye dubala obebe fembe kan balma be baraka ye ni sara wati na kana se abeba ti balma sara pasa ka loncho ni ye burusi kono mole villageois ate mo lo ate se ata dama kashi mo wore mo bate abolo abe ke tonyo ka balma muso tonyo asawan yere le frade aba yere hanga ka akama korotan ama mo lo o echani maka alalo wallahi ala nyaba bela ala fana be besara kabika barama ala ta ko alayhi salatu wassalam ay sram mo tonyo ni ka buleli kanye ay sram mo tonyo ni ka danganye wallahi naki danga bimna sebiye ibe ska mene ka datu prison maka ala min lo naka ala wala ala be jabi nyana ma ko fendo bo wawli ko karma ika barajuma fenfeke abina strado soro ka segima ika juma fenfeke abi strado soro ka segima barajuma ni barajuma na fo ballon ni ka friko kan ateto yo abi segima bal maslamaw ando be ben ni mo do barala ouvrier bulla barakelaw contrat la tumanam na bana anta ka sara dafan jam wala maka sara jam don atisa nafa ka betra jama yoron kelen wole be digauna atisa ta fu mo shinya ala ka ko alayhi salatu wasalam sebe ile mi ka mo ga sara dafan jama wa iba ke dondoni ka yakaruya ibe tono ne kirate wa kiyama bika tono sara soro anya dija la ka jon ka yoroma jenya ka bo mo ka na flo domina ni batraya ni galoye ni tonoye ala ko aw min limanana akana ka na flo dum aw nyoche ni chaniye ni janfaye balma slamo ayan jija angana nyere bunya ka nyere korota barakalaw kan ka tonyo nele bese ala bese ka teme bekande ala ka ko alayhi sallam mo do aljina kono yere bunya miskala zati mo am jusuna sabato ko ala ka mawo nga akadanye ka fan nyuma do ka samara nyuma do o yere bunya yo ala ka ko la o te yere bunya ala chekan fe chen maka dalay nga ka banchama ka mo jashi ole abe fole mako yere bunya balma slamaw ka baraka ede utonyo ado emiye am bena wati mika 7h 17h ebe do fara wati kan abe baraka fo 18h fo 19h fo 20h wa ito o heure supplémentaire ita sara jama tonyo doli anyin mes la ma fe hali ka baraka de kan makai ala ka ko ibe domini min dun yere sarakali ebe min di de ma sarakali e muso ma sarakali ebe domini min di ika baraka de ma sarate de o be sarakali yi anya jija ngono tono angono neni angono bugo ala nyama bela janna ala ko korona kono ala be aw nyamari ni ladriyai ani nyuma kali ka dilika ala mo suruma ka yiruma jenga bo batra ko ani ko korima ani jafama ala ba auladi ya sa aka hakli ala ka famya jama ala ka baran waye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.